सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गुरिंदर सिंह थिंद ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी सफर टीवी ते। तुहाडे सामने एक बारी फिर हाजिर हाँ जी रंग ब्रैम्पटन दे लैके ते अज नवां रंग लैके आए हैं। अज गल होगी पंजाबी माँ बोली बारे। मैनू इउं ना मनो वसार पे मैं तेरी माँ दी बोली हाँ, भी मैं तेरी माँ दी बोली हाँ ते माँ बोली पंजाबी ते अज गलबात होगी। बहुत चिर तो दर्शकों का स्नेहे आ रहे सी कि पंजाबी माँ बोली ते प्रोग्राम किया जाए ते अज पंजाबी माँ बोली दे किन्ने अंग ने, किन्ने हिस्सों च वंडी हुई है, उस सारे रंगां ते गल करांगे। पर अज जो साडा इत्थे मेनली आपां जिहड़ा टॉपिक डिस्कस करांगे कि पुआध दा जिहड़ा एरिया पुआधी बोली जाती है उत्थे, हाले कि कई लोगों को इस बारे पता नहीं, तो ਉਹਦੇ बारे जानकारी देने लई साडे नाल अज ने हरिंदर सिंह जी मुंदरा जो कि डेराबस्सी इलाके नाल संबंधित ने ते उन्हां दा पिंड हैगा जी भांखरपुर। हरिंदर सिंह जी मेरे वालों गुरिंदर सिंह वालों तुहाडा प्रोग्राम 'च बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ते मैं अज बहुत धन्नवाद करना चाहता है गुरिंदर जी का ते रंग ब्रैम्पटन के शो में इन्होंने मैनू आने का अज मौका दिता ते पंजाबी माँ बोली ते विषय के उपर अज चर्चा विचार करांगे जी। ते अपना मैं बोलूँगा जी अपने पुआधी बोली बारे। ते जिहड़ी पुआधी बोली है वो एक हिस्सा है अपनी सारी बोलियां दा, जिवें माझी मलवई दुआबी आपां कहंदे जी, ऐदां ही एक पुआधी बोली बोली जाती है चंडीगढ़ के इलाके ज़्यादातर, मोहाली ते चंडीगढ़ ते उहदे बारे लोकां नूं बहुता नहीं पता ते आपां अज विचार करांगे पुआधी बोली ते जी। ठीक है। तो बाई जी एक चीज़ कहते कि है ना, जे मेनली आप गल की जाए कि तीन बोलियां बारे तो ज़्यादातर पता होंदा, जिहड़ा बंदा भी थोड़ी बहुती जानकारी रखदा उन्होंने पता है कि एक माझी, ठीक है, मलवई दुआबी, है ना, तीन बोलियां जिहड़ियां डिफरेंट डिफरेंट जोन च बोलियां जांदियां। पर जदों आपां गल करी जाए पुआध एरिए की, ठीक है, पुआध एरिए जिहड़ी पुआधी वो किते मतलब कि उन्ना सामने नहीं आ पा रही जिन्नी पहला हुण कई लोगों ने वीड़ा चुक्या है ना कि उन्होंने उपर उठाउण दा जां लोकां दा की उहदा कारण की है, लोगों को इन्ना पुआधी बारे पता क्यों नहीं लग्या अजे तक? कारण देखो भाई जी मेन यो है, हुण मैं बोलण लग्या अपनी बोली में, ठीक है, पुआधी बोली में बोलांगा तां ही साडे जिहड़े दर्शक देख रहे हैं उन्होंने समझ आऊगी पुआधी बोली है क्या है। ठीक है जी, ठीक है जी। ते पुआधी बोली है जी चंडीगढ़ के इलाका जो चंडीगढ़ बनया, हाँ जी, 22 पुआध के पिंड थे, ठीक है जी, उन्होंने उजाड़े, ठीक है, फिर चंडीगढ़ बनया, ठीक है जी, पुआध के पिंडां नूं उजाड़ गया, ठीक है। ते जदों उत्थे दे लोग आ गए बाहरों आ गए चंडीगढ़ में रहन लग गए, हाँ जी, पंजाब ते आ गया, कोई दिल्ली ते आ गया, ते उत्था जिहड़े अपने लोग हमें, हाँ जी, मतलब पुआधी के पिंडां के लोग हैं, ठीक है जी, फिर उन्हां बारे शर्म महसूस कर लग गए। तो एक चीज़ दस्सिओ कि पुआध च मैनू थोड़ा जिहा एरिया डिफाइन कर दिओ कि किहड़ा एरिया आ जांदा, खरड़ दा आंदा जां किहड़ा, ओह दस्सो साडे दर्शक। पुआध च बाई जी मोहाली तो लेके इधर राजपुरा, हाँ जी, पटियाला, बनूड़, खरड़, ठीक है जी, इधर अपना जीरकपुर, डेराबस्सी ते लालड़ू अंबाले तक, ठीक है जी, ये सारा पुआध दा एरिया जी, डिवेलपड मतलब सारा एरिया, ठीक है जी, ते जिन्हों आपां वैल डिवेलपड कहंदे आ, हाँ जी। पर पुआधी बोली बहुत पिछड़ गई है उत्थों, ठीक है, मैं ये कहांगा, ठीक है जी। तो बाई जी जे हुण आपां गल कीती जावे है ना कि वैसे तो अजकल कई स्कूलों च भी हो रहा, कई लोगों च भी हो रहा कि जे पंजाबी बोली की गल की जाए पंजाबी नूं दरकिनार किया जा रहा है। जे आपां गलबात करिए कि थोड़े टाइम च तुहाडे भी पुआध एरिए दे भी कुछ बंदे आ, जे लखे सधाणे की गल की जाए उन्होंने भी चाहे, क्योंकि जिहड़ा बंदा कुछ भी वधिया कदम चक रहा मैनूं लगदा कि उहदी गल जरूर करनी बनदी है, तो उन्होंने जोर लाया कि पंजाबी बोली नूं ओह मन दा जिहड़ा सत्कार आ दवाया जाए। जे आपां इत्थे दी गल करिए कनेडा 'च बैठे हैं, ठीक है, तुसीं जाके देखो क्यूबैक च उन्हों की फस्ट जी लैंगुएज है फ्रेंच आ, हाँ जी, फ्रेंच, तो फ्रेंच नूं हजे तक भी उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी सांभते आ रहे हैं। तो
ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸਕੂਲ में, ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੇਗਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਆਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਵਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੁਆਧੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੋਲਣੇ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਘਰਾਂ ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ 4th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਮੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਜੀ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਧੀ ਹੈ, ਮਲਵਈ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਗਾ ਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾ ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, सोसाइटी है बच्चों की खेलने की है, या ला लो स्कूल में या प्ले ग्राउंड में खेल रहे, उत्था भी सारे हिंदी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे। हाँ जी। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੜ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੁਆਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਉਹਕੇ ਗੱਲ ਦੁਆਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਝੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਪੁਆਧੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਵਨ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾ 26 ਸੈਕਟਰ में, ਉੱਥਾ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੰਨੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਬਰਸਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪੁਆਧੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਥਮੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮਤੇ ਆਏ ਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਮਤੇ ਮਾਰਾ, ਉਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਮਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾ ਦਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ मैं कॉलेज में बैठे हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी बनी हुई चंडीगढ़ की, यो भी हमारे पिंडा में बनी हुई। ठीक है, थमे दसो भी थमे कहाँ ते आई है? हमारा तो यही इलाका ਉਹੀ ਬਾਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਮਾਨੂੰ ਥਮੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਚੱਲ, ਹਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਧ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਸੇਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰ ਰੇਟ ਜੇ ਬਾਕੀ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2-2 3-3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਲੀ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏਰੀਏ ਨੂੰ? ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੁਆਧੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਬਾਈ ਜੀ, 8-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਆਪੜ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਇਤਨਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜਦ ਉਰਾ ਬਾਹਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਮਾਰੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਮਾ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਏ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਾ ਬੋਲਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤੂੰ कैसी बोली बोल रहा है भैया, तू क्या बोल रहा है, तू करके थमे बोल रहा है यार, केड़ा इलाका थारा? फिर मैं उन्होंने दसे करा भी ये इलाका हमारा 8 करोड़ रुपए किले का रेट है, भाई हमें गवार नहीं है भाई, जहाँ हमें चंडीगढ़ जाकर शॉपिंग करा, सेक्टर 17 घूमा, मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, पुआध के इलाके मां ही है सारा कुछ। सही गल है जी, सही गल। जेड़ा डेवलप एरिया पुआध के इलाके का ज्यादा। हाँ जी ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੱਦ ਲਵੇ, ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਉਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਵ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਨੀ ਤੂਰ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੋਨੀ ਤੂਰ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਆਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਵ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਧੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਵਾਬ ਉੱਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪੁਆਧੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨੀ ਤੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੁਆਧ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੇ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਜੱਟ ਕਟੋਰਾ ਲੱਭਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਆਫਰਿਆ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ ਉਜਾੜਤਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ ਆ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪੁਆਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ में बात करा। ठीक है जी। मैं अपनी बोली में लिखा। एक फेसबुक पर कोई भी पेज है, हाँ जी, मैं वह कमेंट करूंगा कभी भी, मैं पंजाबी में नहीं लिखता। ठीक है। मैं अपनी पुआधी बोली में लिखूंगा। ठीक है जी। मैं अपने यार दोस्त ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੂੰਗਾ WhatsApp पर ला सोशल मीडिया पर, मैं पुआधी बोली में लिखूंगा। ठीक है जी। मैं लिखदा नहीं, मैं ये सोचा भी मैं जिथे भी जाना लिखना करना अपनी पुआधी बोली ही वरतनी है। ठीक है जी। मैं अपने ਵੱਲੋਂ पूरी कोशिश करनी है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਇਦਾਂ ਸੋਚੇ, ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਇਦਾਂ ਸੋਚੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਤੀ ਪਰਿਆ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਨ ਜੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤਲੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਾਇਆ, ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਵਿਚਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਥਮੇ ਗਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮੇ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਬਟ ਕਿੱਦਾਂ ਵਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ ਬਟ ਇਕਜੁੱਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਬਾਈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੰਡਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ, ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ, ਪੁਆਧੀ ਜ਼ੋਨ ਕਿੱਥਾ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਹਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਹਮਾਰਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਨ ਪੁਆਧੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਲੈਟ ਬਣ ਗਏ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਾ ਲਾਗ ਜਿਰਕਪੁਰ ਹੈ, ਜਿਰਕਪੁਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਲੈਟ ਬਣ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਆਧੀ ਥਮੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਧ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਹੋਰ ਆ, ਮਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਸਮਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ, ਯਾਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਉਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ 1-2% ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡਿਆ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੋਡ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਹੁਣੇ BTS ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਓਨਰ, ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ। Come on by here and see us at BTS. We're always hiring professional drivers. We offer great pay, a dedicated team of dispatchers, and all new equipment. ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਰਸਟੀ ਸੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 734 737 0441 ਉੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 734 737 0441 ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਟੀ ਸੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ btscareers.com। ਕੀ ਗੱਲ, ਬੜੀਆਂ ਟੌਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਜ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ? ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਦੇ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਝਟਪਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 500 ਟੈਰਨ ਸਟਰੀਟ, ਮੋਨਰੋ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ 313 466 7000 313 466 7000 ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ 866 517 6527 866 517 6527 ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਂ BTS ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਰੀਫਰ, ਇੰਜਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, BTS ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ 39115 ਮੇਪਲ ਐਵਨਿਊ, ਵੇਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਖੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 734 419 1408 734 419 1408 BTS ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਲਈ ਖਾਸ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ। ਰੋਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪੈਚ ਲੋਡ ਬੁਕਿੰਗ, ਕਰੀਅਰ ਪੈਕਟ ਭੇਜਣ, ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪੈਚ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਰਸ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੰਬਰ 313 855 5623। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੁਆਧੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੁਆਧੀ ਬਾਰੇ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯੁੱਗ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਆਧੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਲਿਖਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਆਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਆਧ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਆਧੀ ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੇਸ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪੁਆਧੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਆਧੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਆਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਭੰਖਰਪੁਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਧੀ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਚ ਕੁਛ? ਕਥਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਆਧੀ ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਸ ਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪੁਆਧੀ ਲਿਖਣ ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਪੁਆਧੀ ਚ? ਪੁਆਧੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖਦੀ ਜੀ। ਹੈ ਪੁਆਧੀ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਪੁਆਧੀ ਚ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਪੁਆਧੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਰਾ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁਆਧੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਪੁਆਧੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਆਧ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮਾਲਵੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਮੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸੁਣਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਰੂਰ ਜੀ, ਜਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭੰਖਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲੂ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹਮਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲੂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਮਾਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਭੰਖਰ ਵਰਗੇ ਆਲੂ, ਭੰਖਰ ਵਰਗੇ ਆਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਪਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਰੂਰ ਜੀ, ਜਰੂਰ। लो जी, टॉपिक है हमारे गांव के आलू। ठीक है। दुनिया घूम लियो, जहान घूम लियो। ठीक है जी। मिलांगे लोग बहुत दयालू। ठीक है जी। पर सब ते ज्यादा मशहूर है बई हमारे गांव के आलू। ठीक है जी। रेट घट कदी वध जाए। ठीक है जी। पर कम रहा हमेशा चालू। सब ते ज्यादा मशहूर बई हमारे गांव के आलू। ओके। हजारां में ते करोड़ां हो गया जमीना का रेट लग गया पतालू। पर सब ते ज्यादा मशहूर है बई हमारे गांव के आलू। जद मंडी में जा है ट्राली भर का हमारे गांव का दयालू। रेट का फिक्र पूरा भी ना आवा कोई ख्यालू। सबसे ज्यादा मशहूर है भाई हमारे गांव के आलू। घट रेट जद लगा मंडी में सड़कों ऊपर खंडा दे ट्राली। हमारे लोग थोड़े से हैं चगड़ालू। पर सबसे ज्यादा मशहूर है भाई हमारे गांव के आलू। ठीक है। पिंड भंखरपुर बहुत है बड़ा। पिंड भंखरपुर बहुत है बड़ा। बीयर फैक्ट्री भी ईब तक रही वहां चालू। सबसे ज्यादा मशहूर है बई हमारे गांव के आलू। ठीक है जी। ये मतलब कि ਭੰਖਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੰਖਰਪੁਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੁਆਧੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭੰਖਰਪੁਰ। रेट घट गया कदी बढ़ गया, हमारे गांव के लोग परवाह नहीं मारते। आलू लाने वो लाने हैं उन्होंने। ठीक है। चाहे घट आ रेट चाहे बढ़, क्योंकि पछाण है, पछाण है कि हाँ भी आलू वाला ग्रां। ठीक है जी। ਭੰਖਰਪੁਰ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਪਰ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਗਰਾਉਂ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ ਆਲੂ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਲੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ,
ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆਲੂ ਹੀ ਆਲੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਖੂਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਪਾਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੇਕ ਪਾਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਵਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੜਕਾਂ ਖੰਡਾਣੇ ਪਾ ਮਾਰ ਲੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਟ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੈਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ MLA ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਦੇ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਕੂਲੀ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਅਗਲਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂ ਹਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਮਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ 3 ਸਾਲ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਬੇਸ ਪੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000, 60,000, 70,000, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ 10,000, 15,000, ਕਈ 5-5,000 ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ 5,000 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 50-60,000 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਨਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦਾ ਤਬਕਾ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਚਲਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ
ਕੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੰਡਨ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਭਾਪ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਈ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੋਲਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਚਾਈਨੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਟੋਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥਾ 3 ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ 2 ਜਣੇ ਲਾਗਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਲੋ ਹਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋਰਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਦਿਖਿਆ ਸਟੋਰ ਪਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੇਹੀਣੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਕੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਖਿਡੌਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਿਹਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਖਿਡੌਣਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸਕਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਆਮ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਬਈ ਬਾਹਾਂ ਪੇ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪਾਏ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੋਲਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋਇਸ਼ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਬਈ, ਟਾਂਗੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਆਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ,
ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਝੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਵਈ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁਆਬੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਪੁਆਧੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੁਆਧੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਆ। ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਲਵਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ 3600 ਅਵਗੁਣ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਕੂਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਨੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਰਨ ਡਿਆ, ਖਾਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਤਨੀ ਮਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਆਧੀ ਮਿਲ ਲੱਗਾ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਈ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੂੰ ਦੇਸੋਂ ਪਰਦੇਸ ਚਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ 20 ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ 20 ਸਾਲ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਊਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਸ ਜੀ ਜਗੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਤ ਭੁਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਵ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਪੜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੇਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਬਜੀ ਇਹ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡਿਆ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੋਡ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਹੁਣੇ BTS ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਓਨਰ, ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ। Come on by here and see us at BTS. We're always hiring professional drivers. We offer great pay, a dedicated team of dispatchers, and all new equipment. ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਸਟੀ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 734 737 0441 ਉੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 734